بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کیا ہے؟ محترم ناظرین، ماہ شعبان المعظم میں ایک رات آتی ہے جو بڑی فضیلت اور بزرگی والی رات ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ اس رات کے کئی نام ہیں: لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی نزول کی رات، دستاویز والی رات، دوزخ سے چھٹکارا ملنے والی اور بری ہونے والی رات۔ اس رات میں رحمت خداوندی کی طفیل بے شمار انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں، اسی لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس شب کو بڑی فضیلت اور خصوصیات ذکر کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، ہم حدیث کی کتابوں میں عام طور پر پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عام راتوں میں رات کی تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف فرماتے ہیں اور ندا آتی ہے: کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو دور کروں۔ لیکن شب برات میں بالکل اس کے مختلف ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے لے کر، یعنی غروب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہوئے بے شمار انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ البتہ کچھ محروم القسمت لوگ ایسے ہیں جو اس شب میں بھی نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ سال میں جتنی بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، جتنی اس سال مرنے والے وہ سب بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں سب بندوں کے اعمال پورے سال کے اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے اور حکم میں دیا جاتا ہے جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ کوئی بندہ تو باغوں کے درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان کے 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ ان تمام روحوں کو قبض کرنے کی تفصیل ملک الموت کو بتا دیتے ہیں جو اس سال میں قبض کی جائے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نصف ماہ شعبان کی رات جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے: یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا: یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہراتا ہو۔
बशर्ते कि वो जादूगर न हो, सूदखोर न हो, जानी न हो, शराब का आदी न हो। उन लोगों की अल्लाह ताला उस वक्त तक बख्शिश नहीं फरमाता जब तक कि वो तौबा न कर ले। जब रात का चौथाई हिस्सा गुजर गया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक उठाइए। आपने ऐसा ही किया। आपने देखा जन्नत के दरवाजे खुले हैं और पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता पुकार रहा है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने रात को रुकू किया। और दूसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा देता है, खुशी हो उसके लिए जिसने उस रात में सजदा किया। तीसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा दे रहा था, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात दुआ की। चौथे दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा दे रहा था, खुशी हो उस रात में उन लोगों को जो जिक्र करने वाले हैं। पांचवें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, खुशी हो उस शख्स के लिए जो अल्लाह के खौफ से इस रात में रोया। छठे दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, उस रात के तमाम मुसलमानों को खुशी हो। सातवें आसमान पर फरिश्ता दे रहा था, कोई मांगने वाला कि उसकी आरज़ू और तलब पूरी की जाए। आठवें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, क्या कोई माफ़ी का तलबगार है कि उसके गुनाह माफ़ किए जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये ये दरवाजे कब तक खोले रहेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, अव्वल शब से तुलुए फजर तक। मजीद कहने लगे, इस रात में दोजख से रिहाई पाने वाले जमात की तादाद बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर होगी। एक हदीस जिसका मफहूम इस तरह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने निस्फ़ शाबान की शब आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं और उस सब हर किसी की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय मुशरिक के या उस शख्स के जिसके दिल में बुग़्ज़ हो। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया तो मैं आपकी जुस्तजू में निकली, क्या देखती हूँ कि आप जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा हैं। आपने फरमा, ए आयशा, क्या तुम्हें ये अंदेशा है कि खुदा के रसूल तुम पर ज़्यादती कर सकते हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद अब किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं शब आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं। बनु कल्बी की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात नज़र रहमत फरमा कर तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं सिवाय मुशरिक और कीना परवर की। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं शब आए तो रात को नमाज पढ़ो, अगले दिन रोज़ा रखो, क्योंकि गुरूब आफताब से लेकर तुलुए सुबह तक अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर रहते हैं और फरमाते हैं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ, है कोई रिस्क तलब करने वाला कि मैं उसे रिस्क दे दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे मुसीबत से नजात दूँ। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।